هم شرط حديث اللي كنش حديث عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان. Mekkeni aşkan gününü yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye asker bilen kelip Mekkeni yağlap algan gününü Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh degan kişi Osman yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabeleri onu öldürmesinler için Osman ibn Affan isimli bir sahabeye dört halifenin birisine kirip koşa, onun uyuna kirip koşa. فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله. Hem Osman ibn Affan radıyallahu anhu şu koşkan kişi bilen yani Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh bilen Peygamberimiz yanına gelip yani onu Peygamberimizin karşısına kelip bastıra hem eyte ya Allah'ın Osman eyte radıyallahu anhu ya Allah'ın ilişkisi Abdullah'ın antın kabul etçidi yani ant yani ul Peygamberimizge ant bergetili min İslam'a kiram deyip mina Peygamberimizge buysunam deyip şöyle ant şuna göre Osman radıyallahu anhu eyte Abdullah'ın antın kabul etçidi farafa ra'sahu fa nazara ileyhi salasan kull zalik yabba. Hem bu onu üç tapkır ayta. Hem şu üç tapkır aytkanda her birisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana başını ko'tarib qaraydigan bir narsa javob bermay. Yani onun antın kiri qağa. Fabayahu ba'da salasin. Lakin üçüncü tapkırdan so'ng yani dördüncü tapkır aytgachdan onun antın qabul ete. Summa aqbala ala ashabihi faqala ama kana fikum rajulun rashidun يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيغته فيقتله. Haminde şundan soň Osman ibn Affan bilen bu kişi kitip bargandan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine ko'tarilib qaraydigan, burilib qaraydigan ayta, sizning arada akıllı kişi bulmadımını, görmediniz mi benim onun antın kabul etmegen, niye onu öldürmediniz, men onun antın kabul etkençi dep ayta. Niye onu öldürmediniz, men onun antın kabul etkençi dep ayta. قال فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك. Sahabeler dediler ey Allah'ın elçisi biz senin ko'nglingda narsa ekanini bilmaymiz dey. Allah awma'ta ilayna bihaynik. Nega so'ng bizga ko'zing bilan bironindi bilgi jibermading, ko'z qismading deb aytdilar sahabeler Peygamberimizga sallallohu alayhi vasallam. Qal إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap bire göz kısıp yani haylalı göz, haylakarlı göz yani yayında göz kısı peygamberlerinin sıfatından değil. Peygamberler alay işlemi deyip cevap bire Allah'ın ilişkisi. Bu hal bula Mekke'ni aşkan vakitte. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem askeri bilen kile Mekke'ye hem Mekke'ye kirir aldığından sahabelerine ayta. Kim de kim yani Mekke yarar. Bunu aytgan şey biraz ortaq aytamiz. Sirini o'qib bilamiz. Mekke'de yaşayan Kurayşlar, müşrikler Peygamberimizni sallallahu aleyhi ve sellem o'tirga tilab onu Mekke'den quvib chiqargan. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qo'sha alardan. Hem de ko'p yıllar o'zgandan so'ng Müslümanlar kuch quvvat olgandan so'ng baral eshiklarni yopilgan. Eshiklarni yop. Müslümanlar kuch quvvat olgandan so'ng Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asker bilan Mekke'ni olirga kela. Hem Mekke'ge kirganchi o'zining sahabelarine ayta. Kimdi? Ka'batullah'a kirsa onu o'tirmagiz, ona tiymagiz.
Кемдә кем Абу Суфиян, ягъни там ниндидер кешеләрнең исемнәрен әйтә, өйләренә кереп бикләнсә, аларны үтермәгез. Шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, һәм шулай кемдә кем үз өенә кереп бикләнсә Мәккәдә, аңа да тимәгез дип әйтә. Аңа да тимәгез дип әйтә. Бары тик сезгә каршы сугышырга чыккан кешеләрне генә алар белән генә сугышыгыз дип әйтә Аллаһның илчесе. Ләкин шул вакытта Аллаһның илчесе 4 исемне атый. 4 исемне. Әйтә, менә шушы 4 кешене, ягъни 4 ир кеше һәм 2 хатын-кыз, менә шуларны күрсәгез, кайда гына күрсәгез дә буларны үтерегез дип әйтә. Ни өчен алай дип әйтә? Чөнки бу кешеләр Пәйгамбәребезгә, шулай ук исламга, сахабаларга иң күп зыян салган, ислам диненә иң күп зыян салган мөшрикләр була. Һәм шуларның берсе Абу Джахлның улы Гикрама була. Абу Джахлның улы Гикрама була. Абу Джахлның улы Гикрама була. Икенчесе Абдуллах ибн Аль-Хатал. Өченчесе Мукайс ибн Субаба. Һәм инде 4-нчесе менә без укыган Абдуллах ибн Сагд ибн Аби Сархин була. Тамам. Әйттек, беренчесе була Абу Джахлның улы Гикрама. Гикрама Пәйгамбәребезнең гаскәре белән күргәчтен каша Мәккәдән. Каша Мәккәдән хәтта диңгезгә хәле бара һәм диңгездә карапка утырып yüzеп китә. Һәм карапта yüzеп барганда бик каты җил чыга, дулкыннар чыга һәм инде карап батыр хәлгә җитә. Һәм шунда карапта булган башка кешеләр әйтәләр, булды. Табылган иләһләрегезне калдырыгыз, Аллаһтан башка табылган иләһләрегезне калдырыгыз. Һәм бер Аллаһтан гына сорагыз, Аллаһ безне коткарсын дип. Аллаһтан башка коткарыш юк дип әйтәләр. Һәм инде Гикрама дуа белән Аллаһка эндәшә һәм Аллаһ Субхану ва тааля аларны коткара. Шуннан соң бу кеше әйтә, мине диңгездә коткарган бер Аллаһ, Аллаһ әйтә, әгәр дә мине диңгездә бер Аллаһ коткарды икән ди, димәк җирдә дигән мине шушы Аллаһтан башка беркем дә коткара алмаячак дип. Аллаһка тәвәккәл кылып Пәйгамбәрбез янына китә. Пәйгамбәрбезне таба һәм аңа кулын биреп ант итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны гафу итә һәм аның антын кабул итә һәм ул исламга керә. Икенчесе була, әйткәнебезчә, Абдуллах ибн Аль-Хатал. Пәйгамбәрбез әйтә, ягъни Мәккәгә кергәнче, бу 4 кешеләрне күрсәгез, үтерегез, хәтта Кәгъбәтуллаһның шаршавына ябышсалар да, аларны үтерегез дип әйтә. Гикриманы Аллаһның исә гафу итә. Икенчесе була Абдуллах ибн Аль-Хатал, сахабалар аны Кәгъбәтуллаһда куып тоталар. Һәм ул Кәгъбәтуллаһга ябыша, ләкин алар аны үтерәләр. Өченчесе була Микъяс ибн Субаба. Алар аны, сахабалар аны базарда куып тоталар. Базарда куып тоталар һәм базарда үтерәләр. Һәм инде өченчесе әйткәнебезчә кем була? Абдуллах, дүртенчесе Абдуллах ибн Сагд ибн Аби Сарх. Һәм ул Госман радиллаһу анһу туганы була. Кайсы яктан алар икесе бер әнидән, бер кешенең сөтен эчкән булар, ягъни сөт аркылы туганлашалар. Һәм Госман радиллаһу анһу шушы кешене әпкиләп Пәйгамбәребез янына. Һәм ул аны үтертәсе килми. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям 3 тапкыр аның антын кабул итми, чөнки Пәйгамбәребез аңа бик каты ачылган. Ни өчен? Бу кеше башта ислам чыкканнан соң Курайшлардан күчеп килә Мәдинәгә Пәйгамбәребез янына. Ислам кабул итә. Һәм Пәйгамбәребезнең язучысы була, ягъни Пәйгамбәребезгә вахи ингәндә аны язучысы була, ләкин шайтан килеп аны алдап, ул аның күңеленә шик керә дигән, исламны калдырып, качып китә Мәдинәдән, кире күферлеккә кайта, һәм инде Пәйгамбәребез турында, гомумән дин турында, Коръән турында төрле ялган сүзләр әйтеп, дингә бик зур зыян сала. Шуңа күрә Пәйгамбәребез аны гафу итәсе килми. Ләкин 4-нче тапкыр сораганнан соң ул аны гафу итә. Һәм субханаллаһ, килә риваятларда килә, бу кеше турында әйтәләр, бу кеше ислам кабул кылганнан соң без аннан бер нинди начарлык та күрмәдек. Ягъни аннан бер нинди начарлык та күрмәдек. Һәм бу кеше Осман ибн Аффан халифа булгач, аны Мисырда дәүләт башлыгы итеп куя.
Мисырда дәүләт башлыгы итеп куя. Һәм бу кеше, бу сахаба, гаскәр белән Африка якларына барып, анда күп шәһәрләрне ача, ягъни Африка шәһәрләрен ача, һәм аның белән гаскәрендә Габдуллах ибн Умар шикелле зур сахабалар, Габдуллах ибн Зубайр, Габдуллах ибн Амр шикелле сахабалар аның белән шушы сугышта көрәшәләр. Радiyallahu anhum ecmaîn.